یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے اوپر یہ الرٹ کا بٹن ہے جس پہ 15 لکھا ہے. سمپلی آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور آپ کی جو انفارمیشن جو کرنٹ لوکیشن ہے وہ متعلقہ تھانے جو آپ کا نیئرسٹ تھانہ ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین, جیسا کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے جو خواتین سے متعلق ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں اور حکومت وقت سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا جا سکے. لیکن اب حکومت پنجاب کی جانب سے ایک بڑا احسن اقدام اٹھایا گیا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ پنجاب پولیس نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کی تقلید نہ صرف وفاقی پولیس کو بلکہ تمام صوبوں کی پولیس کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے روز کے جو حادثات ہیں, چاہے نور مقدم ہے, چاہے کوئی اور بچی ہے جس کو ریپ کیا جاتا ہے, یا کسی کو گھر پہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, یا کسی کو روڈ پہ چلتے ہوئے جو ہے چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ان کے لیے حکومت پنجاب نے ایک ویمن سیفٹی ایپ متعارف کروا دی ہے. وہ بنیادی طور پہ کام کیسے کرے گی اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فیچرز کیا ہیں, ان تمام تر سوالوں کا جواب آج حاصل کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے. ہماری کولیگ ہیں, ہم ٹی وی سے ان کا تعلق ہے, فرح معجمین. فرح, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج وقت دیا. یہ فرح نے جی اس پہ سٹوری کی اور بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن ہے جو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. فرح, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ ویمن سیفٹی ایپ ہے کیا, اس کا فنکشن کیا ہے, دین ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ حالیہ کچھ واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوئے جس کے بعد خواتین کو کافی زیادہ جو ہے وہ خطرہ جو ہے محسوس بھی ہوا, اور اس کے بعد جو ہے پنجاب پولیس نے بھی یہ خطرہ جو ہے محسوس کیا, کیونکہ خواتین کے حوالے سے وائلنس, چھیڑ چھاڑ, ہراسمنٹ, اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد جو ریپ کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے ایک ایپ لانچ کیا جس کے تحت یہ ہے کہ آپ اس ایپ کے ذریعے نہ صرف پنجاب پولیس سے فوری طور پر رابطے میں آ جاتے ہیں صرف ایک سنگل کلک پہ. آپ نے سمپلی یہ ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. یہ اینڈرائڈ اور ایپل دونوں یوزرز کے لیے ہے. اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ایک کوڈ آپ کو ریسیو ہوتا ہے. اس کوڈ کو ڈالنے کے بعد آپ سے کچھ انفارمیشن لی جاتی ہے جس میں آپ کا نام ہے, آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے, جو ایگزسٹنگ فون میں سم موجود ہے آپ نے اسی کا نمبر دینا ہے تاکہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی جا سکے. اس صورتحال میں جب آپ تمام تر معلومات دے دیتے ہیں اس ایپ کو, اس کے بعد آپ میں یہ آپ کے فون میں جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اگر آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالات میں ایسا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں ڈیورنگ ٹریولنگ, جیسے کہ آپ اگر کریم میں سفر کر رہے ہیں, کہیں جا رہی ہیں, کسی کیب میں کہیں جا رہی ہیں, یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے, کسی بھی طرح کا خطرہ, تو اس صورت میں آپ نے سمپلی اس ایپ کو کھولنا ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا سا بٹن ہے, یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے الرٹ کا جس پہ 15 مینشنڈ ہے. آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے جی, اور وہ الرٹ جو ہے آپ کے متعلقہ تھانے جو آپ کی نیئرسٹ تھانہ ہے اس تک آپ کی لوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گا. اگر آپ لائیو چیٹ یا کال کرنے کی کنڈیشن میں ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ فون کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں جو انسان آپ کو ہراس کر رہا ہوتا ہے یا جس کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی کو میری لوکیشن دے رہا ہے یا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں خطرے میں ہوں یا مدد مانگ رہا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ اگلے بندے کو نہیں بتانا چاہتے کہ آپ مدد طلب کر رہے ہیں, تو اس صورت میں انہوں نے ایک بڑا اچھا جو اس میں فیچر انٹروڈیوس کروایا ہے وہ ہے لائیو چیٹ کا. فوری طور پر ایک فیمیل آپریٹر جو ہے آپ کے ساتھ رابطے میں آ جاتی ہیں, جو کہ 24 گھنٹے انہی کالز کے لیے جو جنہیں مختص کیا گیا ہے. فوری طور پہ وہ رابطے میں آئیں گے, اور رابطے میں آتے ساتھ ہی آپ نے انہیں نوعیت بتانی ہے کہ آپ کس طرح کا خطرہ جو ہے وہ محسوس کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ نہیں کر پاتی ہیں, اگر آپ لائیو چیٹ بھی نہیں کر پا رہی, کال بھی نہیں کر پا رہی, تو سمپلی آپ نے الرٹ دینا ہے. تو متعلقہ جو پولیس تھانہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ متعلقہ تھانے کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 موٹر وے پولیس اور دیگر جو ریسکیو سروسز ہیں وہ بھی, ان کو بھی یہ ایپ جو ہے الرٹ بھیج دیتا ہے. اچھا فر, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک لڑکی ہے وہ مشکل میں ہے, اور وہ جب بلاتی ہے, یہ الرٹ جاری کرتی ہے, پولیس وہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں, اتنا پورا ایک کرو آتا ہے, تو وہ تو جو
तंग करने वाला है या हरास करने वाला है या कोई भी या किसी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला शख्स तो भाग सकता है। इसके लिए भी कोई हल निकाला गया है कि पुलिस की बजाय कोई प्राइवेट यूनिफॉर्म में अगर पुलिस चली जाए तो क्या है ऐसा कोई ऑप्शन? जी बिल्कुल, इस हवाले से मेरी जब SHO शाहिदा साहिबा से बात हुई जो कि विमेन थाने को में इस सारे ऑपरेशन को जो है वो डील कर रही हैं, उनका ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हमारे पर रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें हरासमेंट से कई ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो घरेलू तशद्दुद के हैं। तो उस सूरत में जब होता है हमारा माशरा दरअसल इस तरह का है कि उसमें अगर खातून जो है पुलिस को बुला लेती हैं तो वो माशरे में भी होता है कि जी ये बड़ी बोल्ड है जी, इसने अपने शोहर के ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर जो है वो पुलिस को बुला लिया। तो उस सूरत में अगर आप मुतलका थाने की खातून जो आपसे ऑपरेटर जो आपसे लिंक हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि अगर वो पुलिस यूनिफॉर्म में ना आना अलाउ करती हैं अपने घर में, तो वो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप पुलिस की यूनिफॉर्म में ना आएँ, इवन कि पुलिस की गाड़ी में भी ना आएँ। तो उस सूरत में भी फैसिलिटेशन जो है इस जो खातून को जो भी वो रब्ता कर रही हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और इस तरह के कई वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं जो कि पुलिस ने हमसे शेयर भी किए हैं कि कई ख़वातीन ने रब्ता किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर पुलिस सॉर्ट आउट करने के लिए मामले को आ रही है तो वो यूनिफॉर्म में ना आए, क्योंकि इससे जो है एक तो हाइप क्रिएट हो जाती है, इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है और वो एक बेजा जो हमारे यहाँ पे अफवाहें उठना शुरू हो जाती हैं, ख़वातीन के किरदार के ऊपर बातें शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल, उससे बचने के लिए भी ये बड़ी अच्छी इन्होंने इसमें एक काविश है पंजाब पुलिस की कि ख़वातीन जो हैं वो जाती हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन रेस्क्यू हों, रेस्क्यू किसी भी सूरत में हो, चाहे हम यूनिफॉर्म में हैं तब भी, चाहे हम यूनिफॉर्म में नहीं हैं तब भी। और इस सूरत में बाज़ वाक़यात में तो पुलिस ने अपनी ज़ाती गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की ख़वातीन को रेस्क्यू करने के लिए। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक इस ऐप से कितनी फ़ीमेल जो हैं या लड़कियां हैं वीमेन हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर चुकी हैं? अनफॉर्चुनेटली फ़ोन तो सबके पास हैं, एंड्रॉयड यूज़ करने भी सबको आ रहे हैं, लेकिन इस ऐप के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है अभी तक, क्योंकि इस ऐप को लॉन्च हुए भी तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं और अभी तक सिर्फ 10,000 ख़वातीन तक ये ऐप जो है वो पहुँच पाई है। ख़वातीन को इतनी नॉलेज नहीं है या पूरी तरह आगाही ना मिलने की वजह से इस ऐप के बारे में वो इसे डाउनलोड नहीं कर रही हैं, क्योंकि इंतहाई जो ज़रूरी आजकल के वक्त में ये ऐप मेरे ख़्याल में है कि आप किसी भी चीज़ को फेस कर रही हैं तो आपके घर में अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, अक्सर ख़वातीन घर में अकेली होती हैं, आग लग जाती है या कोई भी इस तरह का वाक़या हो जाता है, तो उस सूरत में भी आप फौरी तौर पर अगर एक बटन दबाती हैं तो रेस्क्यू जो है वो आपको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती है 1122 ज़ख्मी होने की सूरत में। पर ये आपने ऐप खुद की है? अगर की है तो आप ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और लोगों को आप थोड़ी सी आगाही दे दीजिए प्लेटफॉर्म के ज़रिए। मेरे फ़ोन है क्या क्या फीचर्स क्या क्या? जी मेरे फ़ोन में ये ऐप जो है वो डाउनलोडेड है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ऊपर ये अलर्ट का बटन है जिस पे 15 लिखा है। सिंपली आपने इस बटन को क्लिक करना है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो करंट लोकेशन है वो मुतलका थाने जो आपका नियरेस्ट थाना है वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा इस फीचर के ज़रिए आपके जो एक एमरजेंसी टेक्स्ट जो है वो आपके अहले खाना को भी रिसीव होगा कि आपको उनको भी पता चल जाए कि उनकी बच्ची किसी मुसीबत में है या उनकी बेटी या उनकी जो भी घर की खातून है वो किसी मुसीबत में है, उनको भी ये अलर्ट जाएगा और मुतलका थाने को भी। और इसके बाद इसके अलावा लाइव चैट का ऑप्शन है कि इसमें आप उनको इमरजेंसी की सूरत हाल बता सकती हैं कि आप किस तरह की मुश्किल में हैं, किस तरह की मुसीबत को इस वक्त फेस कर रही हैं। 1122 से आपका फौरी तौर पर रब्ता हो जाएगा अगर किसी एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी की सूरत में आपको फौरी तौर पर इर्द गिर्द कोई मदद नहीं मिल रही, जैसे कि आप मोटरवे वाला वाक़या देख लें। जी जी बिल्कुल, अगर खातून के पास ये ऐप होती है तो फौरी तौर पर इसमें देखें ऑप्शन मौजूद है मोटरवे पुलिस का, आप यहाँ से क्लिक करती है और मोटरवे पुलिस से आपका रब्ता हो जाता तो उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा केस था ये, अगर उस टाइम ये ऐप होती तो काफ़ी मददगार साबित होती। जैसे नूर मुकदम की मिसाल लें कि उस बेचारी ने अपनी जान बचाने के लिए जंप करती रही, लेकिन क्योंकि उनके पास अगर ये ऐप होती तो वो प्रेस करती तो पुलिस आ जाती, क्योंकि उस केस में पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी इस ऐप की आप ये एग्जाम्पल है जी इस्तेमाल है कि वहाँ पे किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर ये ऐप होती तो वो खुद भी कर सकती थी, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए जंप कर रही थी, लेकिन ये वो कर लेती तो उनकी शायद जान बच जाती। बड़ा आखिर पे थोड़ा सा बता दीजिए कि जो मुख्तलिफ इसमें एक्ट लगाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उसका क्या मकसद है? जी बिल्कुल, आगाही के लिए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को ये पता नहीं होता कि किस तरह की दफ़ात जो है वो लगाई जा सकती है, किस तरह की शिकें जो हैं वो इस ऐप के ज़रिए जो है वो आप मतलब अगर आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करिए हैं तो किस तरह की शिकें जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इस हवाले से भी बड़ी अच्छी इसमें एक फ़ीचर रखा गया है कि इसमें तमाम तर जो एक्ट्स हैं जिसमें आप में चाइल्ड लेबर एक्ट है, मैरिज एक्ट है, इसके अलावा वर्क प्लेस जो एक्ट है वो भी शामिल किया गया है कि आप उससे पढ़कर आगाही हासिल कर सकती हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं कि जिसके तहत
تحت یا کیا کیا جو شکے موجود ہیں جس کے تحت آپ کسی کے اوپر ہراسمنٹ، کسی کے اوپر کسی بھی طرح کی جو کمپلین ہے وہ لانچ کر سکتی ہیں. تو بڑا اچھی ایک ایپ ہے. اس میں آگاہی کے لیے یہ تمام تر ایکٹس بھی شامل کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کام کرتی ہیں تو کام کرتے ہوئے آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کس کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے خلاف کمپلینٹ لانچ کر سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. فرح ماجبین ہم ٹی وی سے ان کا تعلق ہے اور ہماری کولیگ ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتی ہیں، بڑی ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتی ہیں. فرح آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، بلکہ فرح کی بھی ریکویسٹ ہے، ضرور اس ایپ کا استعمال کیجئے. جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ استفادہ کیجئے تاکہ اپنے جو ارد گرد کے آپ کے درندے ہیں آپ ان سے محفوظ رہ سکیں. مجھے اور فرح کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلے جی ڈن.